ॐ नारायणः परो व्यक्तः अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्येन कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भः नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि चातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्जायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वं येषवोत्विष्टकामधो देवान् कामयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। इष्टान् भोगान् हि वो देव दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। रेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनातो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिं मास्तिता जनकादयः। वापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन।
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदीयहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजा कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः तन्ता इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ 34 ತನಕ ಮಾಡಿದ್ವಾ? 33 ತನಕ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
34ನೇದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಸ್ಯಾರ್ಥೆ ರಾಗದ್ವೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋ ತಯೋರ್ನ ವಶಮಾಗಚ್ಚೇತ್ ಯಸ್ಯ ಪರಿಪಂಥನೋ ತೌ ಯಸ್ಯ ಪರಿಪಂಥಿನೋ. ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 33ನೇದು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ. 33ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ. ఇంద్రియానింద్రియ 33. సదృశ్యం చేష్టతే స్వస్య ప్రకృతిర్జ్ఞానవానపి ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహ కిం కరిష్యతి. సదృశ్యం చేష్ట ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಿಗ್ರಹವು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು? ನಿಗ್ರಹ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ. ಯಾವುದರ ನಿಗ್ರಹ? ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೀತಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಗ್ರಹ ಏನು? ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಏತೇ ತದಭ್ಯ ಶ್ರೂಯಂತೋ ಮಾನುಷಿಷ್ಯಂತಿ ನಿಮ್ಮತಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ವಿಮೂಢಾಸ್ತಂ ವಿದ್ಧಿ ನಷ್ಟಾನ ಚೇತಸ. ಈ ನನ್ನ ಮತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಯಾರು ಅಸೂಯಪರರಾಗಿ ಈ ನನ್ನ ಮತವನ್ನು ಯಾರು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಎಂಥ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ವಿಮೂಢಾತ್ಮರಾಗಿ ನಷ್ಟ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು? ಸದೃಶಂ ಚೇಷ್ಟತೆ ಸ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಜ್ಞಾನವಾನಪಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿನ దృష్టాంతದಲ್ಲಿ కొట్టిదాన్ని. ఏం చెప్తుంది శ్లోకం? పూర్వవాసుల ప్రకారం జ్ఞాని కానీ అజ్ఞాని కానీ ప్రవర్తిస్తారు. మరి మనం ఎట్లా దాన్ని నిరోధించుకోవాలా అనేది, ఎట్లా నిరోధించుకోవాలని ఇక్కడేం ఉపాయాలు చెప్పలేదు. ఆ అలవాటు పూర్వజన్మ సంస్కారాలకి అనుకూలంగా మూర్ఖుడే కాదు, జ్ఞాని కూడా పూర్వజన్మ సంస్కారాలకు అనుకూలంగానే పనులు చేస్తుంటాడు, కర్మలు చేస్తుంటారు. ఇంకా అజ్ఞాని గురించి చెప్పడం ఏంటి అని అర్థం చేసుకోవాలి. నిగ్రహ కిం కరిష్యతి అంటే ఎవరు మన చేతుల్లో ఉండదు. నువ్వు చెప్పు, ఏం చెప్తుంది ఈ శ్లోకం? చెప్పు, సొంత వాక్యాల్లో ఏమర్థమైంది ఈ శ్లోకం? ఇదే మననము. మీరు చెప్పండి. మీరు పోయి అక్కడ ఫోన్పే నంబరు, నా నంబర్ తెలుసా, రాసుకొని అక్కడ ఫోన్పే నంబర్ ఉంటుందో కదా, అక్కడ ఫోన్ చెప్పేయండి. పోయి అందరూ పోతున్నారా? 4. ఆ చిన్నపిల్లడు లేదు కదా. మానవుడే కానీ ఇతర ప్రాణికోటే కానీ వాళ్ళ జన్మాన్ని సంస్కారం వెనక జన్మలు తను చేసిన పుణ్యపాపం అనుసరించి ఈ జన్మలో కర్మను చేస్తుంటారు. ఆ కర్మను జ్ఞాని కర్మానుసారం చేస్తాడు. మూర్ఖుడు తన సంస్కారాన్ని బట్టి తన స్వభావాన్ని అనుసరించి తాను చేస్తాడు. ఎవరు కూడా కర్మను వదిలి ఉండేది లేదు. జ్ఞాని చేస్తాడు, మానవుడే చేస్తాడు. వాళ్ళ సంస్కారాన్ని అనుసరించి వాళ్ళు చేస్తారు. ఈ సంస్కారంలో సంస్కారానికి పూర్వజనంలో చేసిన అలవాట్లకు ఉన్న బలం ఏంటని చూపిస్తున్నాడు. మనల్ని బెదిరిస్తున్నాడు పరమాత్ముడు. నిగ్రహ కిం కరిష్యతి అని. ఏమి చేయలేని పరిస్థితి మనము ఈ విషయంలో. మూర్ఖుడే కాదు, ప్రకృతి జ్ఞానవానపి, అన్నీ తెలిసినోడు కూడా పూర్వజన్మ వాసనకు అనుకూలంగా పనులు చేసేస్తూ ఉంటాడు. ఎన్నో ఇలా చేయకూడదు అనుకుంటూ ఉంటాడు, కానీ చేసేస్తూ ఉంటాడు.
ప్రీతి అంటే పూర్వజన్మ సంస్కారాలు వాసనాలకి అంత బలం ఉంది, మన చేతిలో కంట్రోల్ చాలా తక్కువ ఉంది, హెచ్చు తక్కువ లేనట్టే అన్న విషయాన్ని నిగ్రహకిం కరిష్యతి, మనం ఏమి చేయలేము అన్న విషయము హైలైట్ చేస్తున్నాడు. అలా హైలైట్ చేసినందుకు నెక్స్ట్ అర్జునుడికి డౌట్ వస్తుంది, మరి అంత పూర్వజన్మలో చేసిన కర్మలకు అనుకూలంగానే ఈ జన్మలో కూడా మనం అలాగే చేస్తున్నాం. మరి అలా ఉన్నప్పుడు ఎవడన్నా బతికి మోక్షాన్ని పొందగలుగుతాడా అని. ఎవరు మోక్షాన్ని పొందడం కష్టం కదా, పూర్వజన్మలో పాపం చేసి ఉంటాడు. ఆ పాపం చేయడం వల్ల ఈ జన్మలో కూడా వాడి మనసు అలాగే ఉంటుంది. పాపకర్మలు చేసే దాంట్లోనే వాడికి ఎక్కువ రుచి కలుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే పోయిన జన్మలో అదే అలవాటు ఉండే వాసన. మరి ఈ జన్మలో వాడు గడ్డకెక్కుతాడు, భగవంతుని వైపు ఆధ్యాత్మిక వైపు ఎట్లా వస్తాడు? అది జ్ఞప్తి పెట్టుకొని ఈ జన్మ చక్కగా ప్రవర్తించుకో. ఇక్కడ ప్రారంధం వల్లనే అన్నీ అయిపోతూ ఉంటే కన్నా మన చేతులు ఏదన్నా మనకి చేసుకోవడానికి ఏమైనా అవకాశం ఉందా? లేదా గాలికి కొట్టుకొని పోయినట్లు కొట్టుకొని పోవడమేనా? పోయిన జన్మలు తప్పు పనులు చేసాం, ఆ తప్పు జన్మల వల్ల ఈ జన్మలో కూడా బుద్ధి అలాంటి దరిద్రమైన బుద్ధి తయారమైంటుంది. ఈ జన్మలో కూడా తప్పులు చేసుకుంటూ మళ్ళా జన్మ తీసుకొని మళ్ళా తప్పులు చేసుకుంటూ అట్లా చేసుకుంటూ పోవడమేనా? లేదంటే కన్నా దాన్ని ఆపి మళ్ళీ ఇటు భగవంతుని పైకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయా అనే డౌట్ అర్జునుడిలో వచ్చి ఉంటుంది. ఆ డౌట్ను మళ్ళా నిరాకరించడానికి ఇప్పుడు కొన్ని శ్లోకాలు చెప్తాడు. నెక్స్ట్ శ్లోకం ఇంద్రియస్యాతే రాగద్వేషౌ వ్యవస్థితౌ తయోర్న వశమాగచ్చేతౌ యస్య పరిపంతినౌ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಪ್ಪ ಈ ಶ್ಲೋಕ? ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯಾತೆ ರಾಗದ್ವೇಷವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ ತಯೋರ್ನ ವಶಮಾಗಚ್ಚೇತೌ ಯಸ್ಯ ಪರಿಪಂತಿನೌ. ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ತಯೋರ್ನ ವಶಮಾಗಚ್ಚೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಗೆ ವಶವಾಗಕೂಡದು ಮತ್ತು ಅವೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳು, ಅವು ನಾಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಏನು ಸಾರ ಏನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು? ಯಾವುದು ಕಾರಣದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ರಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ರಾಗದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ రాగ ఇರುತ್ತೆ. ప్రవృత్తి మనము ఏదన్నా పనులు చేస్తున్నామంటే దానికి కారణము శోభన అధ్యాస, అశోభన అధ్యాస అంటారు. శోభన అధ్యాస అంటే కానీ ఆ పండు తింటే నాకు ఆనందం వస్తుంది అని అనుభవించడం. ఆ శోభన అధ్యాస ఉంది కాబట్టి దాన్ని పొందాలని కొన్ని క్రియలు చేస్తూ ఉంటాం. అశోభన అధ్యాస అంటే కన్నా అక్కడ తాడు పాములాగా కనిపిస్తుంది. పాము దగ్గరకు వచ్చి కరిస్తే నాకు నొప్పి, నేను ప్రాణం కోల్పోతాను, దాని మీద ద్వేషం వస్తుంది. అందుకే ఏదైనా ఆ ద్వేషం వస్తే మనం ఊరుకుంటాం. అది పాము అని తెలిస్తే దూరం నుంచి రాళ్ళతో కొట్టము, కట్టి తీసుకొని పోయి కొట్టము. మరి రెండు జాగాల్లో కూడా మన చేతుల్లో కర్మలు జరిగినాయి లేదా? రాగం ఉన్నప్పుడు కర్మలు జరిగినాయి, ద్వేషం ఉన్నప్పుడు కర్మలు జరిగినాయి. అందుకే ఇంద్రియాలు ఆ విషయాల్లో పోవడానికి ఎందుకు ఇంద్రియాలు టక్కని ఆ విషయాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంటాయంటే రాగము ద్వేషమే కారణము. అందుకే కింద తయోర్న, అందుకే ఏం చెప్పాడు? ಯಾರು ವಶ ಆಗಬಾರ್ದು? ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ವಶನಾಗಬಾರದು. ఇదే సొల్యూషన్. పోతూ ఉండే కదా ఇంద్రియాలు విషయాల్లో పోతూ ఉన్నాయి. దుర్యోధనుడు దుష్టుడు చెప్పినట్లు చెప్పకూడదు. జానామి ధర్మం జానామి అధర్మం కేనాపి దేవేన హృది స్థితేనా అని చెప్పేసి, నేను ధర్మము తెలుసు, నాకు అధర్మము తెలుసు, లోపల ఎవరో దేవత కూర్చొని బలవంతంగా నా చేతిలో ఆ ధర్మం పనులు చేయించినట్టుంది, నాకు అదే ఇష్టం ఉంది, నేను అదే చేసుకుంటూ పోతా అంటాడు. వాడు నేను ప్రారంధం వల్ల నాకు ఈ జన్మలో ఎలాంటి మనసు వచ్చిందో ఆ మనసుకు అనుకూలంగా నేను మనసు చెప్పిందని చేసుకొని పోతా అంటాడు. అట్లా పోతే కన్నా నువ్వు నరకానికి వెళ్ళిపోతావు. ప్రారంధ వశాత్తు మన మనసులో
కొన్ని మంచి పనులు చేయాలని కోరికలు పుడుతుంటాయి, కొన్ని చెడు పనులు చేయాలని కోరికలు పుడుతుంటాయి. ఒకవేళ శాస్త్ర విహితమైన కర్మలు అయితే కన్నా డేంజర్ ఏమి లేదు, దానివల్ల పాపం రాదు. కొన్ని శాస్త్ర నిషిద్ధమైన కర్మల్లో కూడా ప్రేరణ వస్తూ ఉంటుంది మన బుద్ధిలో. దొంగతనం చేయాలని, అబద్ధాలు చెప్పాలని, మోసం చేయాలని. కానీ అలాంటప్పుడు బలవంతంగా ప్రయత్నం చేసి ఆపుకోవాలి. దాన్నే పురుషార్థం అంటారు, పురుష ప్రయత్నం అంటారు. అట్లా పూర్వజన్మలో ప్రారంభం వల్ల ఈ జన్మలో మన మనసు మలినమైన మనసు చెప్పిందంతా చేసుకొని పోకూడదు, ఆపేసుకోవాలి. తయోర్న వశమాగచ్చతి, రాగద్వేషాల వశానికి నువ్వు రావద్దు, వాటిని నియంత్రించు. రాగద్వేషము అజ్ఞానం వల్లనే అవుతూ ఉంటుంది. సముద్రం ఒడ్డులో అక్కడ ముత్యం చిప్పు పడి ఉంటుంది, అది సిల్వర్ అని నీకు అజ్ఞానమే. వాస్తవంగా అది సిల్వర్ కాదు. సిల్వర్ కాకపోయినా అక్కడ సిల్వర్ ఉందని నీకు శోభన అధ్యాసము, రాగం పుట్టింది. ఆ రాగం నీ చేతిలో అక్కడి నుంచి నడుచుకొని పోయావు, పోయి ఎత్తుకొని దాన్ని అమ్ముకొని డబ్బులు తీసుకొని తిందామని. దాని మీద ఉన్న రాగం అది వాస్తవం కాదు కదా, అబద్ధం కదా, అక్కడ నిజమైన సిల్వర్ లేదు కదా. అలాగే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వస్తువు సత్యమైన వస్తువు కాదు, అబద్ధమైన వస్తువులే. లేని వస్తువులు ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి. నువ్వు వస్తువుని యథార్థంగా స్పష్టంగా చూడనీకపోతే నీకు పరమాత్ముడే కనిపిస్తాడు. దూరం నుంచి చూస్తే కన్నా పాము కనిపిస్తుంది. వస్తువుని కొంచెం విచారణ చేసి దగ్గరగా చూస్తే నీకు తాడు కనిపిస్తుంది. ఈ ప్రపంచంలో ఏ వస్తువు, ఈ మైక్ కనిపిస్తుందంటే కానీ నీకు అజ్ఞానం ఉంది. ఇక్కడ పరమాత్ముడు కనిపిస్తున్నాడు, మైక్లో కూడా పరమాత్ముడే కనిపిస్తున్నాడంటే నీకు జ్ఞాన నిష్ట వచ్చింది అని. బాటిల్ను చూస్తే కూడా నీకు పరమాత్ముడే కనిపించాల. పరమాత్ముడి మీదనే బాటిల్ కనిపిస్తుంది, పరమాత్ముడి మీదనే మైక్ కనిపిస్తుంది, పరమాత్ముడి టేబుల్, పరమాత్ముడి మీదనే మీరందరూ కనిపిస్తున్నారు. ఒక తాడు మీద 10-15 రకాల పాములు కనిపించినట్టు ఒకే ఒక పరమాత్ముడి మీదనే ఇవన్నీ వస్తువులు కనిపిస్తున్నాయి. మరి నీకు ఇది మైక్ కనిపిస్తుందా, ఇక్కడ పరమాత్ముడు కనిపిస్తున్నాడా? పరమాత్ముడు కనిపిస్తున్నాడంటే నువ్వు వస్తువుని కరెక్ట్గా చూస్తున్నావు, ఫుల్ అలర్ట్గా ఉండి మంకు కాకుండా యథార్థంగా చూస్తున్నావు. నీకు మైక్ కనిపిస్తుందంటే కన్నా అజ్ఞానంలో ఉన్నావు, దీని మూలాన్ని చూడలేకపోతున్నావు. పాము కనిపిస్తుందంటే నువ్వు తాడుని యథార్థంగా చూడలేకపోతున్నావు. మరి ఇక్కడ పరమాత్ముడు ఉన్నాడు మైకులో, మరి నీకు కనిపిస్తున్నాడు లేదా? ఎట్లా, ఏ రూపంలో కనిపిస్తున్నాడు పరమాత్ముడు మైకులో? ఇప్పుడు పరమాత్ముని లక్షణాలు, ఇప్పుడు పాములు కనిపిస్తున్నాయి తాడు మీద. పాముకు మళ్ళా తాడుకు కొన్ని లక్షణాలు, పోలికలు ఉన్నాయి కదా. ఏం పోలికలు ఉన్నాయి? వంకర టింకర తనం ఉంటే మళ్ళీ ఇంకేం పోలికలు ఉంటాయి? అంతేనా? వంకర టింకర తనం అనే కలర్లు కూడా, పాములు కలర్ ఏ కలర్లో ఉంటే ఆ కలర్లో తాడులు కూడా ఉంటాయి. ఒకటి కలరు, ఒకటి ఆకారం, రెండన్నా ఆ పగ్గంలో కనిపిస్తున్నాయి కదా. మరి పరమాత్మని లక్షణాలు ఈ మైకులో చెప్పు, ఏం కనిపిస్తున్నాయి? ఏం కనిపిస్తున్నాయి? మరి పరమాత్మని మీదనే కదా, పరమాత్మ మీదనే ఇది మైక్ కనిపిస్తూ ఉంది. అక్కడ పగ్గము పాములాగా కనిపించింది. ఆ పాములాగా కనిపిస్తే కూడా కొన్ని పోలికలు, దాంట్లో ఉన్న పోలికలు దీంట్లో కొన్ని కనిపించాయి. మరి మైకులో ఏమున్నాయి? పరమాత్మని పోలికలు ఏమున్నాయి? ఇది విచారం. ఊరికే అంతటా ఉన్నాడు ఈ సినిమా డైలాగులు విని విని చెవులు తూట్లు పడిపోయినాయి. ఎట్లున్నాడు? ప్రతి బాటల్లో పరమాత్ముడు ఎట్లున్నాడు అడగాలి కదా, అర్థమయ్యే వరకు వదిలిపెట్టకూడదు కదా. ఏమున్నాయి పోలికలు? ఏనిదేప ಪರಮಾತ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ఏమున్నాయి? పరమాత్మని లక్షణాలు ఏంటి? ఉంది ಒಂದೇಳು ఒక లక్షణం చెప్తుంది. ఎగ్జిస్టెన్స్, సత్, ఉనికి, ఉండడం, ఎగ్జిస్టెన్స్, సత్. మైకు ఉంది, ఉనికి ఉందా లేదా? మైకులో ఉండడం అనేది కామన్గా ఉందా లేదా? అది సత్ అంశము. చిత్ అంశము జ్ఞానం. ఇప్పుడు మైకుకి నేను ఉన్నానని దాన్ని తెలుసుకునే సామర్థ్యం లేదు, ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న అంతఃకరణము జడమైన అంతఃకరణం. కానీ మనం ఉన్నాననే జ్ఞానం కూడా మనకు ఉంది కదా. సత్తాయ చిత్తాయ, చిత్ అంటే కాన్షియస్నెస్.
మళ్ళీ ఇంకో లక్షణం ఆనందం. ప్రతి ఒక్క వస్తువులో కూడా ఆనందత్వం కూడా ఉంది, కానీ అది వ్యక్తం కావాలంటే ఈ శరీరం బాణం పోవాలి. మనలో కూడా ఆనందత్వం ఉంది, ఇప్పుడు కూడా ఆనందంగానే ఉన్నాం. ఈ మనసు బుద్ధులు అడ్డం వచ్చేసి అది కానీ వ్యక్తమైతా లేదు. అందుకే గాఢ సుషుప్తిలో నిద్రపోయినప్పుడు ఆ ఆనందత్వం కూడా వ్యక్తమవుతుంది. ఏ దుఃఖం లేదు కదా. స్వప్నాలు లేని నిద్రలో పోయినప్పుడు ఏమైనా దుఃఖాలు ఉన్నాయా? అప్పుడు మనమున్నాననే జ్ఞానము ఉంది, ఆనందము ఉంది. అందుకే పరమాత్మలోని పోలికల్లో సత్ అనేది, ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది అన్ని వస్తువులలో ఉంది. ఆ పోలిక, అందుకే అది ఆ పోలిక ఉంది కాబట్టి ఇది పరమాత్మ మీద ఈ వస్తువు నిలబడతా ఉంది. అందరి మైకును చూడు, మైతలో ఉన్న ఎగ్జిస్టెన్స్ సత్తని బుద్ధిలో నుంచి కేంద్రీకరించాలి. ఆ సామాన్యాన్ని పట్టుకోవాలి, విశేషాలను పట్టుకోలేకపోతే కానీ భేద బుద్ధులు వచ్చేస్తాయి. డమురును హార్మోనియం కానీ ఎవరైనా కానీ ఎక్కడి నుంచి కానీ వాయిస్తా అంటే దూరం నుంచి కనిపెట్టేచ్చు ఎవరో హార్మోనియం వాయిస్తున్నారని. హార్మోనియంలో 9 ప్రకారాలు స్వరాలు ఉంటాయి. రౌద్రము, హాస్యము, ఉల్లాసము అని నవరసాలు ఉంటాయి. 9 ప్రకారాలు. కొన్ని హార్మోనియం వాయిస్తూ ఉంటే కానీ అది వింటూ ఉంటేనే మనకు ఏడుపు వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ కోపము, రౌద్రం అంటే కానీ ఆరుని కొడుతూ ఉంటే కానీ మన రోమాలంతా ఫుల్ పౌరుషం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అట్లా నవరసాలు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్లో కూడా. డమురును వాయిస్తూ ఉంటే కానీ ఎవరన్నా దూరం నుంచి ఎవరో డమురును వాయిస్తున్నారని తెలిసిపోతుంది. కానీ డమురుని ఒక్కొక్క స్టైల్లో వాయిస్తుంటారు. దూరం నుంచి మనము ఫ్రెండ్లు ఎవరన్నా పరిచయం ఉంటే కానీ దూరం నుంచి ఈరోజు ఎవడు డమురును వాయిస్తున్నాడని కూడా తెలిసిపోతుంది. ఎందుకంటే వాడు వాయించే స్టైల్ వేరే ఉంటుంది. ఒకటి సామాన్య జ్ఞానము, ఒకటి విశేష జ్ఞానము. ప్రతి ఒక్క వస్తువుల్లో కూడా ఇట్లా సామాన్యం, విశేషం ఉంటుంది. మనం ఆ సామాన్యాన్ని చూసే అలవాటు చేసుకుంటే భేదబుద్ధులు రావు. ఈ మైకులో కూడా సత్తు ఉంది, రామచంద్రపులో కూడా సత్తు ఉంది, వాడిలో కూడా శివాలో కూడా సత్తు ఉంది అని ఆ సత్తును మాత్రం మన బుద్ధి ద్వారా చూడకపోతే అంతటా పరమాత్ముడే కనిపిస్తూ ఉంటాడు. దానికి మించి ఎక్స్ట్రా గుణాలు నువ్వు చూడనీకపోతే బుద్ధి నుంచి కానీ భేదబుద్ధి లేకపోతుంది. మైకు వేరు, బాటిల్ వేరు, బాటిల్ వేరు, రామచంద్రప్ప వేరు వేరు, అందరూ వేరు వేరు అని భేదబుద్ధి పుట్టేస్తుంది. ద్వితీయాద్వై భయం భవతి. నువ్వు భేదబుద్ధి పుట్టిందంటే నీకు భయం వచ్చేస్తుంది, భయం పుడుతుంది. ఇంకా శివ కూడా రేపు నన్ను చంపుతాడేమో, వీడు నేను ముసలైపోతున్నాను, వాడు వయసుకు వస్తాడు, నన్ను చంపుతాడేమో, కొడతాడేమో అని భయం పుడుతుంది. ఎందుకంటే వాడు నాకన్నా వేరుగా ఉన్నాడని భేదబుద్ధి పుడితే. అది అందరూ ఒకటే పరమాత్మ బుద్ధి ఉన్నప్పుడు, ఒకే బుద్ధి ఉన్నప్పుడు నేను వేరు కాదు, వాడు వేరు కాదు, నేనే వాడు, వాడే నేను అనే భావం ఉంటుంది. అప్పుడు భయం పోతుంది. ఇట్లా ప్రతి ఒక్క వస్తువులో ఆ సత్ అంశాన్ని మనం చూసి అలవాటు చేసుకోవాలి. అట్లా సరే. మరి ఇప్పుడు అందుకే ఈ రాగద్వేషాలని మనము చంపుకోవాలి. రాగము అజ్ఞానం వల్లనే అవుతుంది. సముద్రం ఒడ్డులో ముత్యం చిప్పుంటే మనకు గజ్జలు ఎవరో కాలు గజ్జలు పడేసుకొని పోయినారని భ్రాంతి కలుగుతూ ఉంది. వాస్తవికంగా అవి గజ్జలు లేవు, అక్కడ సిల్వర్ లేదు. అందుకే వస్తువుని యథార్థంగా ఎప్పుడు చూసే అలవాటు చేసుకుంటామో అప్పుడు మనకు రాగద్వేషాలు పోతాయి. చాలా కష్టం ఇది, వినడం ఈజీనే, ద్వేషం పోదు. ఒక్కసారి ఒక వ్యక్తి ద్వారా నువ్వు గొడవ పట్టుకున్నావు అనుకో, సచ్చే వరకు వాడిని అట్లే చూస్తూ ఉంటావు. వాడిలో నీకు తప్పులే కనిపిస్తూ ఉంటాయి, మంచిది ఏమి మంచిది నువ్వు హైలైట్ చేయవు. కనీసం ఒక 2-3 కన్నా చెప్పుకో, వాడు ఇంత మంచోడు, వాడిలో ఈ మంచి గుణం ఉందని. వాడిలో ఉన్న చెడ్డు గుణాలని ఎత్తెత్తి చూపిస్తూ ఉంటావు. ద్వేషం కారణం. చూడకూడదు ఆ చెడు గుణాలు, మంచిదే చూస్తూ ఉండాలి. మనిషిలో మనం ఎప్పుడు మంచిదే చూస్తూ ఉండాలి. మాతా మాణికేశ్వరి చెప్పింది, ఎవడెవడి దగ్గర నువ్వు గొడవ పడినావో అక్కడ నువ్వు వాళ్ళపై క్షమాపణ చెప్పుకొని అక్కడ నువ్వు ఆ ద్వేషభావాన్ని చంపుకో. లేదంటే ఇంకో జన్మ వాళ్ళతోటి వైరం సాధించుకోవడానికి ఇంకో జన్మ తీసుకొని రావాలి, ఆ పగ తీర్చుకోవడానికి. మరి ద్వేషం అంత ఈజీగా పోదు. ఈ జ్ఞానమే, నువ్వు ఆత్మజ్ఞానాన్ని స్థిరంగా చేసుకుంటేనే రాగద్వేషాలు. వస్తువుల్ని యథార్థంగా చూస్తేనే నీకు మోహం పుట్టదు. అక్కడున్నది ముత్యం చిప్పే అని నీకు స్పష్టంగా చూస్తే కన్నా దాన్ని ఎత్తుకొని పోవాలని నువ్వు కర్మలు చేయవు. లేదంటే కన్నా ఇక్కడి నుంచి 100 మీటర్లు అది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. 100 మీటర్లు నిన్ను నడిపించేస్తుంది, నీ చేత కర్మ పని చేపించేస్తుంది. ఆ జ్ఞానం ఉంటే అది పాము
అని నువ్వు అనుకుంటే కానీ నీ చేత పని చేపిస్తుంది, రాళ్ళతోటి ఏపిచ్చేస్తుంది, నీ చేతిలో కట్టించి కొట్టిపిస్తుంది నీ చేత. ఎందుకంటే నువ్వు వస్తువుని యథార్థంగా చూడకుండా పోతే నీకు ద్వేషము పుడుతుంది, రాగము పుడుతుంది. ఈ రాగద్వేషాల వల్ల నువ్వు అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటావు తప్పుడు పనులు. అందుకే ఈ రాగద్వేషాల వశానికి నువ్వు రావద్దు. ఇవి రెండు నీ మార్గానికి, నీ మోక్షానికి ఇవి అడ్డు అని. ఈ అస్య పరిపంతినో అంటే ఇవి విఘ్నాలు ఇవి అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ 35వ శ్లోకం. నెక్స్ట్ శ్లోకం ఏం చెప్తుంది? శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్మనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహ. స్వధర్మము శ్రేష్టమైనది, పరధర్మము పరధర్మాత్మనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్మనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నియతం. ಏನಪ್ಪ? ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ ಪರಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಿತ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ. ಪರಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಂಚಿತ್ ಲೋಪಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನೇ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಪರಧರ್ಮವಾದದ್ದು ನರಕಾದಿ ಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು. స్వధర్మములో విగుణం. ఇది సరే క్లీన్ అర్థం చెప్తాను. క్లీన్ అది స్వధర్మంలో పోతే మంచిదంట, అధర్మంలో పోతే చెడ్డది చెడ్డదని చెప్తారు. అది డీటెయిల్ కావాలి. ఆ ధర్మం అంటే ఏమి? ధర్మం అంటే ఏమి? ధర్మంగా ఆచరణ నొప్పుకోకుండా, తను నొప్పుకోకుండా ఇంకొకరు ఇవే తప్పులు చేసేది. ధర్మ అంటే ఇక్కడ స్వవర్ణాశ్రమ ధర్మాలు. స్వవర్ణాశ్రమ ధర్మాలు ఎవరెవరికి వాళ్ళ కుల వృత్తుల నుంచి ఏమి వచ్చింటాయో ఆ ధర్మాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. వేరే ధర్మాలు కాదు. మంచి పని, చెడ్డు పని, పుణ్యము, పాప. పుణ్యాన్ని కూడా ఒకసారి ధర్మం అనే పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ స్వవర్ణాశ్రమ ధర్మాలని ఎవడెవడికి ఏ ఏ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు వచ్చింటాయో, ఎలాంటి ఇట్లో పుట్టింటాడో, ఏమేమి వృత్తి చేసుకుంటుంటాడో, బేల్దారి పని కానీ, కార్పెంటరీ కానీ, ఏదో ఒకటి ఏ వృత్తి చేసుకుంటే ఆ వృత్తిని చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే చాలు. ఆ స్వధర్మంలో విగుణాలు ఏముంటాయి స్వధర్మంలో అంటే కన్నా, బహుశా నీకు పెద్ద రెస్పెక్ట్ దొరకకపోవచ్చు. బ్రాహ్మణులకి దొరికే రెస్పెక్ట్ నీకు దొరకకపోవచ్చు. అలాంటివి కొన్ని లూప్ హోల్స్ ఉంటాయి. అలాంటి లూప్ హోల్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా, విగుణమైనప్పటికీ కూడా స్వధర్మము అదే శ్రేష్టము. మళ్ళీ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ. నువ్వు స్వధర్మాన్ని ఆచరించి చచ్చిపోవడంలోనే నీ శ్రేయస్సు ఉంటుంది. కానీ పరధర్మ భయావహ. నేను ఈ చీపు పని ఎందుకు చేయాలా? చూడువాడు బ్రాహ్మణులకి ఎంత రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది. అందరూ భలే రెస్పెక్ట్ఫుల్ జాబ్ అది, వైట్ కాలర్ జాబు అని చెప్పేసి నువ్వు బ్రాహ్మణులాగా ఎవరు నీకు జన్యుదారం వేయకపోయి నీ అంతకు నువ్వు జన్యుదారం వేసుకొని అక్కడ ఇక్కడ యూట్యూబ్లో చూసుకొని మంత్రాలు చెప్పుకొని బ్రాహ్మణులాగా యాక్టింగ్ చేసుకొని నువ్వు మంత్రాలు చేసుకుంటే కానీ నీకు అది చాలా డేంజర్, నరకానికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. చేయకూడదు అది. నీ కెపాసిటీ ఏంటి, నీ గుణం ఏంటో నువ్వు తెలుసుకోవాలి. బ్రాహ్మణులాగా నువ్వు తపశ్చర్యను ఆచరించగలవా? చదువులోనే తెలిసిపోతుంది. ఒక అక్షరం కక్కితే, కొట్టితే, గుద్దితే కూడా వస్తాలేదు అక్షరాలు సరిగ్గా. ఎట్లుంటారు బ్రాహ్మణులు? ఎంత మహా తేజస్విలాగా ఉంటారు. 3 గంటలకి నిద్ర లేచి మంచిగా బ్రాహ్మణ ముహూర్తంలో 3 సంధ్యలు చేస్తారు, 3 సార్లు స్నానం చేస్తారు, ఎంత శుద్ధ ఆహారం చేస్తారు, ఎంత శౌచాన్ని పాటిస్తారు. ధూళి అనేది వాళ్ళ ఇళ్ళలో, వాళ్ళు ఉన్న ప్లేస్లో ధూళి అనేది చేతికి దొరకదు. చాలా నీట్గా ఉంటారు వాళ్ళు. వంటింట్లు కానీ ఏదైనా వంట అయిన వెంబడి ఇమీడియట్గా పాత్రలన్నీ కడిగేసి అప్పుడే బోర్లు పెట్టేసి బట్టతోటి తుడిసి ఎండబెట్టేస్తారు. అంత శౌచానికి అంత విలువిస్తారు. మనకు ఆ శౌచం గురించి చెప్తే మంట లేచిపోతుంది.
శౌచం గురించి చెప్పేవాళ్ళ మీద బీపీ లేచి మనం చంపాలనిపిస్తుంది. అస్సలు అలవాటే లేదు మనకు శౌచం, ఎక్కువ నీట్గా ఉండడం అలవాటే లేదు మనకు. మరి అవన్నీ ఏమీ లేకుండా ఒకేసారి వాడు పొందే ఫలాలు మాత్రం పొందాలి, ఆ గొప్పతనాలు మాత్రం నాకే వచ్చేది. వాడికి వచ్చిన మర్యాద, వాడికి వచ్చే రిజల్ట్ నాకే వచ్చేది. మరి ఒక శౌచాన్ని సరిగ్గా ఆచరించడం అంటే చెప్పినా కూడా కాదు. మూత్రం పోసి వచ్చినా చేతులు సోపుతోటి కడుక్కోవాలి, బాత్రూమ్ పోయేస్తే బట్టలతో పాటు స్నానం చేసుకోవాలి, చెప్పినా కూడా చేయలేకపోతాం. ఎందుకంటే మనకి అలవాటు అయిపోయింది, గలీజులో ఉండడం అలవాటు అయిపోయింటుంది. మరి అవి ఈ లక్షణాలు ఏమీ లేకుండా అది మాత్రము గొప్పలు మాత్రం కావాలి. ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉండేదంతా అందరికీ ఇదే సమానత్వం అంటారు. నువ్వు దానికి యోగ్యుడు అయితే కన్నా ఫస్ట్ నువ్వు అలాంటి ఆచరణలు చేయి. ఇప్పుడే కాదు, అప్పుడు కూడా ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఉండే. విశ్వామిత్రుడు బ్రాహ్మణుడు కాదు కదా, మంచి ఆచరణ చేసి తపశ్చర్య చేసి వర్ణాశ్రమాన్ని మార్చుకోలేదు, బ్రాహ్మణత్వాన్ని పొందలేదా, బ్రహ్మర్షి అయ్యాడు, రాజర్షి నుంచి బ్రహ్మర్షి అయ్యాడు. వ్యాస భగవానుడు నిషాదుడు, ఎస్టీలో వేస్తారు ఇప్పుడు. అలాంటి వ్యాస భగవానుడు అష్టాదశ పురాణాలు వేదాలను విస్తరించలేదా? ఇప్పుడే మేమే అంత లెవెల్ చేస్తున్నాము, సమానత్వం తెస్తున్నాము, అంబేద్కరే దేవుడు అంటూ మాట్లాడతారు. శాస్త్రంలో ముందే ఇవన్నీ ఉన్న ఎక్సెప్షనల్ కేసు, కానీ నువ్వు దానికి యోగ్యమైన అర్హతను పొందాలి. అర్హత లేకుండానే వాళ్ళు పొందే లాభాలు పొందాలని చూస్తాం. అదే పరధర్మం అంటే. ఎప్పుడు పక్కోడి ప్లేట్లోనే అన్నం బాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకు, అది కావాలనిపిస్తాం. మన ప్లేట్లో వచ్చిన అన్నంలో ఏదో ఒకటి తక్కువ ఉందనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది స్వధర్మ ఆచరణ అంటే స్వవర్ణాశ్రమ ధర్మం. పూర్వజన్మలో మనం ఏదో పుణ్య పాపకర్మ చేసుకుంటామో దానికి అనుకూలంగా ఎక్కడ పుట్టింటామో ఆ వృత్తి అవి మనకు అలవాటు అయి ఉంటాయి. మనకు తెలుసు మనం దేంట్లో పర్ఫెక్ట్ అని తెలుసు. అదే పని చేసుకుంటూ పోతూ ఉండాలి. విదురుడికి శూద్ర జన్మ రాలేదా? శాపంతో కుమిలాడా, కుళ్ళు పడ్డాడా? నేను మళ్ళా అతనికి రాజసంతానం అయినప్పటికీ మహారాజు కావాలని ఏమైనా పోరాడా? వచ్చిన పదవులను సంతుష్టిపడి సాధన చేసుకోలేదా? ధర్మవ్యాధుడు కటుకుడి జన్మ వచ్చింది సద్బ్రాహ్మణుడికి, ధర్మవ్యాధునికి. ఏమిటి మాంసము గలీజు, ఈ పని చేస్తే నాకు మా సమాజంలో రెస్పెక్ట్ దొరకదు, మంచి టాప్ లెవెల్ జాబ్ చేయాలి, పూజారి పని చేయాలి, నేను పూజారి పని చేస్తే మర్యాద ఇస్తుందని ఏమన్నా ఆ వృత్తిని వదిలిపెట్టేసి వేరే వృత్తిని పట్టుకున్నాడా? అదే వృత్తుల నుండి మహాజ్ఞాని కౌశికునికి ఉపదేశం చేసాడు లేదా? ఒక బ్రాహ్మణునికి ఉపదేశం చేసేది లేదు, మహాతపస్వి అయినవాడికి. అందుకే స్వధర్మ ఆచరణలో విగుణమైనప్పటికీ, కొద్దిగా లూప్ హోల్స్, రెస్పెక్ట్ తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా దాన్ని ఆచరణ, అందులో చచ్చిపోవడం కూడా శ్రేయస్సే. పరధర్మ భయావహ అని. అందుకే క్యాస్ట్ కన్వర్షన్లో గురు గోవింద్ సింగ్ కొడుకుల్ని ముఘల్స్ అటాక్ చేశారు. మీరు ఇస్లాంకి మారిపోతే కానీ మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టేస్తామన్నారు. వాళ్ళిద్దరు కొడుకులు, చిన్న పిల్లలు, 14-15 సంవత్సరాల పిల్లగారు. వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు, మేము మా ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టమన్నారు. ఎందుకంటే స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ. స్వధర్మంలో చచ్చిపోవడం ఎంతో శ్రేష్టం. చర్మాన్ని ఈ గోర్లు పీకారు, మొత్తం అంతా కటింగ్ ప్లేయర్లతోటి గోర్లు పీకారు. మళ్ళీ పైన బతికిండగానే చర్మాన్ని ఒలిచేశారు. మళ్ళీ ఫుల్ ఉప్పు కారం అంతా శరీరానికి రుద్దారు. బతికి ఉండగానే జీవ సమాధి గోడలు కట్టేసి గోడ లోపల సమాధి చేసేసారు. అన్ని హింసలు కాదు, అయినా కూడా వాళ్ళ ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టలేదు. అట్లా మనది ఏ ధర్మమో మనకు భగవంతుడు ప్రార్థన వచ్చిందో దాని మీద సంపూర్ణంగా దాని మీద పూజ్యత్వ భావన ఉండాలి. వ్యవసాయం చేసే వృత్తిలో పుట్టినామంటే కన్నా రోజు ఆ పొలంలోకి అడుగు పెట్టకముందు ఒకసారి దండం పెట్టి నమస్కారం చేసుకొని విత్తనాలు వేసేటప్పుడుగా నమ్మ పృథ్వీ తల్లి అని చెప్పేసి అంత ప్రేమతోటి చేయాలి మనం చేసే వృత్తిని. చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే సార్ మళ్ళీ భగవంతుడు స్వర్గం అంటూ 100% గ్యారంటీ. మన స్వధర్మ ఆచరణ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే సార్ ఏమి ఎక్స్ట్రాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పరధర్మాలు మాత్రము భయావహ. మన స్వభావానికి అవి కొంచెం శ్రేష్టం అనిపిస్తూ ఉండొచ్చు. ఊరికే ఒకసారి ఎర్రబట్టలు కూడా అంతే, ఒకసారి ఊరికి గొప్పలు పొందడానికి వేసేస్తూ ఉంటారు. సామాన్య బట్టలకు ఎవడు మర్యాద ఇవ్వడం అని చెప్పేసి
ఈ ఎర్రబట్టల వల్ల కొన్ని అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయని చెప్పేసి అది చాలా తప్పు. అది దానికి యోగ్యత లేనిది ఈ జ్ఞానం లేనిదే అసలు నువ్వు సన్యాసం తీసుకోవద్దు. జ్ఞాన స్వరూపుడు అన్నీ నీకు మర్యాద ఇస్తారు ప్రపంచంలో, పరపర నుంచి ఎందుకు ఇస్తారు? ఊరికి నువ్వు గాడిదలాగా ఉండి నువ్వు అది వేసుకుంటే నీకు మర్యాదని కాదు. మరి దానికి అర్హత వచ్చేంతసేపు మంచిగా నేర్చుకోవాలి. శాస్త్రం, శ్రవణం, అన్ని నిధ్యాసనం అవన్నీ చేసి దానికి యోగ్యతను సంపాదించుకున్న తర్వాత వేసుకోవాలి. అప్పుడు కరెక్ట్గా ఉంటుంది. అలాంటి పరధర్మాలు చేసుకుంటే కానీ మళ్ళా తప్పకుండా ఏమి నరకాది లక్షణం, నరకానికి పోవాలి. కామెడీ అనుకుంటా ఉంటారు, అవన్నీ నరకానికి పోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంటుంది అని. నెక్స్ట్ శ్లోకం. అతకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పురుషః అనిచ్ఛిన్నతి వా స్మేయ బలాదివ నియోజితః. ఏం చెప్తా? పాప కర్మలు చేయడానికి ఇష్టం లేకుండా పవిత్రంగా లాగుతున్నాయి. ఏది కారణం? అవి లాగేది కరెక్ట్. అదే తప్పుడు పనులు చేయాలని, బలత్కారం చేసి అయిపోతాయి. అదే మరి అది ఆ పని చేస్తే అది పాపము, ఇతరులలో దోషాలు చూడకూడదు అని తెలుసు. గురువులు చెప్పారు, శాస్త్రం చెప్పింది. తెలిసి కూడా ఇంకో వ్యక్తిలో వాడు చేసే తప్పు పనులే కనిపిస్తుంటాయి, మనకు కనిపిస్తుంటాయి లేదా? ఇంకా మనం చూసే అలవాటును మార్చుకోలేదు. వెతికితే కన్నా వాళ్ళు ఒక మంచి గుణం ఉంటుంది. రమణ మహర్షులు ఎవరిలో కూడా ఒక్క చెడు గుణం గురించి హైలైట్ చేసి మాట్లాడేవారు కాదంట. భక్తులకి ఆశ్చర్యం అనిపించేసేదంట. అయ్యో ఏంటి ఈయన ఎంత పనికిరానోడు వచ్చినా కూడా వాటిలో ఏదో ఒకటి మంచి గుణము చెప్పి వాని గురించి పరామర్శ చెప్పేవారు, కానీ ఒక్క చెడు గుణం కూడా కనిపించేది కదా. ఒకసారి ఒక పిసినారి వాడంట, మహా పిసినారి చచ్చిపోయినాడంట. వాడి గురించి మంచిగా చెప్పడానికి ఏమీ లేదంట. కానీ అదే వాడు చచ్చిపోయిన వార్తని తీసుకొని పోయి రమణ మహర్షి తిరిగి చెప్తే ఏం చెప్తాడు? వీడి గురించి చెప్పుకోవడానికి ఒకటి కూడా మంచిది లేదు, చూద్దామని అందరూ ఆతృతగా వింటూ ఉన్నారంట. అతడు వేస్ట్ ఖర్చులు చేసుకోకుండా చాలా మంచిగా జీవనం గడిపేవాడు అని అది కూడా అందులో కూడా ఒక మంచితనం చూశాడంట. అంటే వేస్ట్ ఖర్చులు చేసేవాడు కాదు. మనము దుర్మార్గుడు, పిసినారుడు, పిల్లికి కూడా బిచ్చం పెట్టలేదు, భూమికి బరువే బతికాడని అన్ని మనకనే తప్పుడు పనులు కనిపిస్తాయి. కానీ అతనిలో కూడా ఒక మంచి గుణం చూశాడు. వేస్ట్ ఖర్చులు చేసుకుండా ఉండేవాడు తత్వాన్ని అని చెప్పేసి. ఇది నేర్చుకోవాలి. పుసుక్కని నోరు జారకూడదు. తప్పులు కనిపిస్తుంటే చూసి చూడనట్టుగా వెతకాలి. ఆ వ్యక్తిలోనే ఈ వ్యక్తిలో మంచి గుణం ఏంది అని వెతుకుతూ ఉండాలి. మంచి గుణం ఏది ఉంటే కానీ ప్రతి ఒక్క మనిషిలో కూడా మంచి గుణం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వెతకాలి. ఏదో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం ఏదో ఒకటి మంచి పని చేస్తూ ఉంటాడు ఈ వ్యక్తి. ఆ మంచి పనులనే చూసి వాడు చేసే మంచి పనులు 4-5 చోట్ల వచ్చి చెప్పుకోవచ్చు. ఆ కొత్త అలవాటు నేర్చుకోవాలి. ఎప్పుడూ అది ఇంకో మనిషి చేసే తప్పుడు పనులు చూడడము, దాన్ని మననం చేయడము, దాన్ని మళ్ళీ చెప్పుకోవడం నిధిధ్యాసనం. ఇంకోడు చేసే తప్పుడు పనులు శ్రవణము, మననము, నిధిధ్యాసనం చేసుకుంటే నువ్వు అలాంటి ఆ తప్పులు రేపు నువ్వే చేస్తావు. ఎందుకంటే దాని గురించిన ఆలోచన చేసి అది నీ స్వభావం అయిపోతుంది మళ్ళీ. కాబట్టి అలా ఇక్కడ 85 శ్లోక ఇది. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనికి ఈ రీతియాಗಿ చెబుతాను. అతకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పురుಷ ಅನಿಚ್ಛನ್ನತಿ ವಾಸನೆ ಬಲಾದೇವ ನಿಯೋಜಿತ. ಯಾವುದೋ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಬಲವಂತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು? ಆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನಂದರೆ, ನಾವು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಪಾಪ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ದೋಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ನೋಡೋದು, ನಿಂದೆಗಳು ಮಾಡೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಪುಸ್ತಕಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇದೆ. ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಅಂತ ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದರ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ.
ಮತ್ತು ಇದರ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನಂటే ఎవరు? ಐಶ್ವರ್ಯಶ್ಚ ಸಮಗ್ರಶ್ಚ ಧರ್ಮಶ್ಚ ಯಶಶ್ಚ ಶ್ರಿಯಃ ವೈರಾಗ್ಯಶ್ಚ ಮೋಕ್ಷಶ್ಚ ಶರಣಾಂಬಗ ಇತೀರಣ ಭಗವಂತ. ಸಮಗ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡಿರ್ತಾರೋ, ಸಮಗ್ರ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡಿರ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕವರಿರ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಸಮಸ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭೋಗಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಯಾರು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಮೋಕ್ಷ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ. కరెక్ట్. ఏమి నారాయణ చైతన్య భగవంతుడు అంటే ఎవరు? దేవుడు. దేవుడు ఎవరు? దేవుడు. దేవుడు అంటే ఏమి? మరి దేవుని కోసమే కదా మనం ఇల్లు వాకిలు వదిలిపెట్టి వచ్చింది. మరి ఆ దేవుడు ఎవడని తెలుసుకోవాలి కదా. ఏమి చెన్నారెడ్డి గారు, ఎవడు భగవంతుడు అంటే ఎవరు? సంపూర్ణ ఐశ్వర్యము, సంపూర్ణ ఐశ్వర్యం ఉన్నవాడు, మళ్ళీ సంపూర్ణ ధర్మము, సంపూర్ణ యశస్సు, సంపూర్ణ లక్ష్మి, సంపూర్ణ వైరాగ్యము, సంపూర్ణ మోక్ష, మోక్షము మోక్ష స్వరూపమై ఉండాలి. మోక్ష భగ. ఈ ఆరిటిని భగ అంటారు. ఈ ఆరిటి పేరు భగ అని. ఈ 6 ఉంటే ఈ 6 సంపత్తులు ఎవరిలో ఉంటాయో అతడే భగవంతుడు. 6 సంపత్తులు తెలిసినాయా? ఏమేమి? భగవంతుడి దగ్గర 6 సంపత్తులు ఉండాలి. షిరిడి సాయిని భగవంతుడు అంటావా లేదా? షిరిడి సాయిబాబాను. మరి టీవీలో ఛానళ్ళు వాద వివాదాలు వచ్చినాయి లేదా? భగవంతుడు కాదని, భగవంతుడు అని. భగవంతుడు అంటే ఇవి ఉండాలి. సమస్త ఐశ్వర్యము ఉందా? ఎట్లా ఉండాయని ఎట్లా చెప్పగలరు? మళ్ళీ సమగ్రస్య ధర్మస్య యశః, సంపూర్ణ యశస్సు ఉందా? పైన బ్రహ్మలోకంలో యశస్సు ఉందా? షిరిడి సాయిబాబా గురించి బ్రహ్మలోకంలో ఎవరికైనా తెలుసా? కైలాసంలో ఎక్కడైనా వర్ణన వస్తుందా? విష్ణు గురించి తెలుసా? తెలియదు. బ్రహ్మలోకంలో, కైలాసంలో తెలుసా? ఏ లోకంలో అయినా విష్ణు గురించి తెలుసు. యశస్సు, సంపూర్ణ యశస్సు అంతటా ఉంది. షిరిడి సాయిబాబా ఎక్కడ దాకా ఉంది? అంతే, భారతదేశంలోనే. మరి ఎట్లా నువ్వు భగవంతుడని నీకు నువ్వు డిసైడ్ అయిపోతే ఎట్లా? అందుకే ఎవడు పెడితే వాడు భగవాన్ అనే పేర్లు పెట్టుకోవడం కాదు. ఇవి ఉండాలి. సంపూర్ణ ఐశ్వర్యమే ఉండదు. ఒకసారి అనిమ గరిమాది సిద్ధులు వచ్చిన మినీ ఈశ్వరుడిలాగా ఉంటారు, అంతేగాని సాక్షాత్తు సృష్టికర్త అయిన ఈశ్వరుడు కాదు. ఇప్పుడే ప్రళయం తెప్పించగలడు ఎవరన్నా కానీ సద్గురు? ఇప్పుడంటే ఇప్పుడే ప్రళయం తెప్పించగలడా? ఏనప్పా సద్గురువుడు, జీవన్ముక్త పురుషుడైన వాడు ఇప్పుడు ఈరోజు ప్రళయం రావాలంటే ప్రళయం తెప్పిగలడా? ಏನು ತರ್ಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ. ಹೇಳು, ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ ಹೇಳು. ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏನಿದೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ఇరల్ల. అందుకే శాస్త్రం చదవాలని చెప్పేసి. అనిమ గరిమాది సిద్ధులు పొందిన వాళ్ళకి పవర్ ఎంతవరకు ఉంటుందని. సృష్టి, పాలన, సంహారము వీళ్ళు యోగులు చేయలేరు. ప్రపంచాన్ని సృష్టించలేరు, పాలించలేరు, దాన్ని ప్రళయం చేయలేరు. ఇది కేవలము సగుణ సాకార స్వరూపుడైన హిరణ్య గర్భుడే. ఆ సామర్థ్యము అతనికి మాత్రమే ఉంటుంది. అతని సృష్టిలోని వీళ్ళు ఒక క్యారెక్టర్ అంతే.
వీళ్ళు మళ్ళీ మిగతావి సచ్చిన వ్యక్తులని ఎవరన్నా కొద్దిగా ప్రాణదానం చేయొచ్చు, వాళ్ళకి పూర్వజన్మ భవిష్యత్తులో ఉన్న జన్మల నుంచి పుణ్యాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేసి ఇవ్వచ్చు. అనారోగ్యంలో ఎవరైనా ఉంటే కనుక వాళ్ళ రోగాన్ని తాను తీసుకొని వాళ్ళకు నయం చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు లేని వాళ్ళకి పిల్ల ప్రదానం చేయొచ్చు. ఇలా కొన్ని వాళ్ళకి కూడా అందుకే వాళ్ళని మినీ ఈశ్వరులు అంటారు. అనిమ గరిమాది సిద్ధుల్ని పొందిన వాళ్ళు వాళ్ళకి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. కానీ సృష్టిని చేయలేరు, కొత్త సృష్టిని చేయలేరు, ప్రళయం తెప్పించలేరు, సంపూర్ణ పాలన జవాబుదారీ తీసుకోలేరు. అందులో వాళ్ళు వేలు పెట్టిన కూడా భగవంతుడు హిరణ్య గర్భుడు ఉన్నతుడు. హిరణ్య గర్భుడు అతనిదే సృష్టి. అతడు కావాల్సి ఉంటే అతడు ప్రళయం కావాలనుకుంటే ముగిచ్చేస్తాడు దీన్ని. హిరణ్య గర్భుడు భగవంతుడు గొప్ప హిరణ్య గర్భుడు. హిరణ్య గర్భుడు హిరణ్య గర్భుడు కొద్ది గొప్పవాడు భగవంతుడు. పరమాత్ముడు నిర్గుణ నిరాకారుడు. భగవంతుడు అనుకుంటు నిర్గుణ నిరాకార దగ్గర ఏం ఐశ్వర్యాలు ఉండవు. ఆయన ఏ గుణాలు నువ్వు సత్తు చిత్తు ఆనందత్వము కూడా అక్కడ వేరే రకంలో చెప్పాలి. అసత్తు ఒక అభావము, అచిత్వము ఒక అభావము, అనానందత్వం ఒక అభావము అని చెప్పుకోవాలి. అక్కడ నువ్వు ఏ గుణాలు ఏ ధర్మాలు కూడా నువ్వు ఆరోపణకి ఆస్కారం లేదు. సృష్టి కర్తృత్వం కూడా లేదు నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపంలో. అది ఆరోపమే. ఇప్పుడు పగ్గం ఆడబడింది, పాము కనిపిస్తుంది, నువ్వు బయట పగ్గను ఏ పగ్గమా ఎందుకు ఈ పామును సృష్టించావు, సృష్టించి నాకు హార్ట్ అటాక్ తెప్పించి 15 లక్షలు ఖర్చు పెట్టించినావు అని పోయి తిడితేనే పోవయా, నా పాటికి నేను పడి ఉన్నాను, నీకు నువ్వు ఏదేదో ఊహించుకొని హార్ట్ అటాక్ తెచ్చుకొని నా మీద ఆరోపణ వేస్తావా. నిర్గుణ నిరాకారంలో ఏ ఆరోపణ కూడా చెల్లదు, సగుణ సాకారమే. అక్కడే మాయా విశిష్ట చైతన్య రూపంలో సగుణ సాకారంలోనే సృష్టికర్తత్వం ఉంటుంది, నిర్గుణ నిరాకారంలో ఉండదు. అక్కడే హిరణ్య గర్భుడిని ఇక్కడ భగవంతుడు అని చేస్తుంటారు. ఆ హిరణ్య గర్భుడు అంత పవర్ఫుల్ యోగి ఉండడు. అన్నీ ఆయన చేసిన సృష్టి నియమాలని వీళ్ళు భంగం చేయరు. వీళ్ళు మినీ ఈశ్వరులాగా కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ పవర్స్ వస్తాయి అంతే. హిరణ్య గర్భుడు అంటే సగుణ సాకార స్వరూపుడైన పరమాత్ముడు ఫస్ట్ ఒక గుడ్డు పుడుతుంది. ఇప్పుడు వచ్చే కల్పానికి హనుమంతుడు హిరణ్య గర్భుడు అవుతాడు, బ్రహ్మదేవుని హిరణ్య గర్భు అంటాడు. ఇంకా హిరణ్య గర్భుడు నువ్వు బ్రహ్మ అని పేరు పెట్టు, విష్ణు అని పేరు పెట్టు, శివుడు అని పేరు పెట్టుకో. ఎవడు శైవులు అయితే శివుడు అంటారు, వైష్ణవులు అయితే విష్ణు అంటారు, ఇంకా బ్రహ్మదేవుని భక్తులు బ్రహ్మ అంటారు, కొంతమంది ఆది పరశక్తి అనుకుంటారు. ఆ పేరు నువ్వు ఏమన్నా ఊహించుకో. ఈ కైలాసం వైకుంఠం అంతా హిరణ్య గర్భ లెవెల్లో వచ్చే లోకాలు. నువ్వు చూసే దృష్టి ఎట్లుంటే అట్లా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంతే. శాస్త్రంలో ఉపనిషత్తులో మాత్రం ఆయనకు హిరణ్య గర్భుడు అని పేరు, కామన్ పేరు. బ్రహ్మ అని పిలుచుకుంటాం ఆయన సృష్టికర్తని అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు నీ శరీరంలోనే ఎన్నో రక్త కణాలు ఎన్ని ఉంటాయి తెలిసిన, 1,00,000 కోట్ల రక్త కణాలు ఉంటాయి. 1,00,000 కోట్ల జీవులకి నువ్వు నీ శరీరం ఆశ్రయం. నువ్వు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నీ నోట్లో ఎన్ని బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి, ఎన్ని ఉండొచ్చు అందాజు, ఎన్ని ఉండొచ్చు అందాజు ఒకటి బ్యాక్టీరియాలు ఎన్ని ఉండొచ్చు, ఎన్ని కొన్ని 100ల 1000 ఎంతో ఒక నంబర్ చెప్పు. 8 కోట్ల నుంచి 12 కోట్ల బ్యాక్టీరియాలు నీ నోట్లో ఇంత చిన్న జాగాలో ఉంటాయి. 8 కోట్ల నుంచి 12 కోట్ల బ్యాక్టీరియాలు. అన్ని బ్యాక్టీరియాలకి నువ్వు ఆశ్రయం. నువ్వు హిరణ్య గర్భుడివి. నీ శరీరంలో రక్త కణాల్లో డాక్టర్లు ఉన్నారు, మెకానిక్లు ఉన్నారు, పోలీసులు ఉన్నారు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీస్ ఉంటాయి. నువ్వు తిన్న అన్నాన్ని రసం చేసేటి రసాన్ని తీసుకుని రక్తం చేసే మిషనరీలు. నీ శరీరంలో ఉన్న జీవులకి నువ్వు హిరణ్య గర్భుడివి. అలాగే ఈ బ్రహ్మాండం అంతా విరాట్ స్వరూపుడైన బ్రహ్మని శరీరం ఇది. ఆయన శరీరం లోపల మనమంతా క్యారెక్టర్లు అంతే. మనం విష్ణు ఇట్లా పడుకో ఉంటాడు కదా, హాయిగా రంగనాథ స్వామి దేవస్థానంలో దూరం నుంచి ఆకాశం నుంచి టెలిస్కోప్లు శాటిలైట్ నుంచి చూస్తే కానీ మన బ్రహ్మాండం అట్లా కనిపిస్తుంది, విష్ణు ఇట్లా పడుకున్నట్లుగా. అందుకే విరాట్ స్వరూపంలో ఆ మూర్తిని అలా పెట్టారు, ఇట్లనే అర్థం చేసుకొని అని. ఆయన శరీరంలో ఇప్పుడు ఆయన కంట్రోల్లోనే మనం ఉన్నాం. ఇప్పుడు మన శరీరంలో కూడా రోజుకి కొన్ని లక్షల రక్త కణాలు సస్తూ ఉంటాయి,
లక్షల రక్త కణాలు పుడుతూ ఉంటాయి. పుట్టు సావులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి మన శరీరంలో. అలాగే మన ఈ సృష్టి అంతా కూడా కర్త ఆయన హిరణ్య గర్భుడు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఆ హిరణ్య గర్భుని కూడా కుండలు కనిపిస్తున్నాయంటే బయట ఈ కుండల్ని చేసినోడు ఎవడో ఒకడు ఉండాలని నీకు అనుమానం వస్తుందా లేదా? మరి ఇంత పెద్ద సృష్టి కనిపిస్తూ ఉందంటే నీ సృష్టిని చేసినోడు కూడా ఎవడో ఒకడు ఉంటాడు కదా. అట్లా జన్మాద్యస్య యతః అనే బ్రహ్మసూత్రం ద్వారా ఈ సృష్టికి జన్మనిచ్చినోడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడే ఈశ్వరుడు అని, దీన్ని ఎవడైతే పాలిస్తున్నాడో వాడే ఈశ్వరుడు, ఈ సృష్టి మొత్తం ఎవడిలో అయితే లయం అయిపోతుందో వాడే ఈశ్వరుడు అని అట్లా యుక్తుల ద్వారా అనుమానం ద్వారా ఈశ్వరుని సిద్ధిస్తుంది బ్రహ్మసూత్రం. ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అని చెప్పేసి. అర్థమైందా? అతడే భగవంతుడు అనాలి. కింద భూలోకంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎంత పెద్ద అవతార పురుషుడన్నా కానీ వాళ్ళు యోగులను సద్గురులను ఈశ్వర సమాను, ఈశ్వరునికి ఈశ్వర స్వరూపుడే అను. కానీ అన్ని పనులు చేయలేడు యోగులు కానీ ఎవరన్నా కానీ. అట్లా చేయాలనుకుంటే కానీ అందరినీ శ్రీమంతులు చేసేయచ్చు కదా, యోగులు చేసేయచ్చు కదా. చేస్తారు అట్లా? చేయలేదు. కర్మ సాపేక్షమే. ఎవరన్నా కానీ ఏదన్నా వరాలు ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా ఇప్పుడు నిన్ను శ్రీమంతుని చేయాలంటే కానీ పైనుంచి డబ్బులు కురిపించడానికి అవుతుందా? నీకేదో బిజినెస్ నీ చేతిలో బిజినెస్ చేపియాలా. బిజినెస్ చేపించి వాళ్ళ దగ్గర లాభాలు ఎక్కువ వచ్చేటట్టుగా చేయాలి. ఇంకోరి దగ్గర ఉన్న డబ్బులే నీకు ఇవ్వాలి, అంతే కదా. పైనుంచి ఆకాశం నుంచి వర్షము కురిపించినట్లు కురిపి నీకు కాదు కదా. అట్లా అంత కర్మ సాపేక్షమే ఎవరన్నా యూనిక్ అవుతుంది. అందుకే ఎవడు పోతే వాళ్ళకంత భగవానుడు అని ఊహించుకొని మళ్ళా ఇప్పుడు షిరిడి సాయిబాబా భగవానుడు అంటాడు, మళ్ళీ షిరిడి సాయిబాబాని ప్రాఫిట్ మహమ్మద్ అంటారు. అందుకే ఈయన ప్రాఫిట్ మహమ్మద్, అందుకే ముస్లిం మతమే శ్రేష్టమని, అందుకే మీరందరూ కూడా ముస్లింలు అయిపోండి అని అట్లా దారితీస్తున్నారు మెల్లగా. ఫస్ట్ అంతా హిందువులు కూడా వచ్చి భక్తులు పెద్ద సంఖ్య అయిపోండి, మళ్ళీ ఒక్కసారిగా చూడండి మీరందరూ షిరిడి సాయిబాబా అనే దేవుడని నమ్మితే కనుక మీరందరూ ముస్లింలే. అట్లే జరుగుతుంది. ఊరికే విరోధం చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళ కుతంత్రాలు వెనకాల చూసుకొని దానికి విరోధం చేస్తూ ఉండేది. అందుకే ఇది ఈ శ్లోకం గురించి డిబేట్లో వచ్చింది. భగవంతుడు అంటే ఇవన్నీ లక్షణాలు ఉండాలి అని. సద్గురు అనండి, మాకేం అభ్యంతరం లేదు. షిరిడి సాయిబాబా ఆయన పేరు చెప్పుకొని వీళ్ళు తప్పుడు పనులు చేస్తున్నారు, కానీ ఆయన ఏమి మంచి విషయాలే బోధన చేసిపోయాడు. ఒక సద్గురు ఎలా చెప్పాలో అవన్నీ చెప్పేసిపోయాడు. ఆయన పేరుని అడ్డంగా పెట్టుకొని ముస్లిం మతాన్ని పెద్దగా ఇది పెంపొందించాలనే దుష్టబుద్ధితోటి ఎక్కడ పడితే అక్కడ గుడులు పెట్టుకొని కేవలం ఆర్తభక్తి అర్థార్థి భక్తిని చూపిస్తూ ఉంటారు. షిరిడి సాయిబాబా నమ్ముకుంటే మీకు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతాయి, బిజినెస్ ఇదే అయిపోతుందని. ఎందుకంటే గొర్రెలకి అదే వీక్నెస్ అని తెలుసు వాళ్ళకు. ఇలాంటి కోరికలు నెరవేరుతాయంటేనే ముందుకు వస్తారని. జిజ్ఞాసు జ్ఞాని భక్తులు అంటే అవసరం లేదు. మోక్షం ఇస్తాడా నీకు? షిరిడి సాయిబాబా చరిత్ర చదివితే నీకు మోక్షం వస్తుంటే కానీ అక్కడికి వాళ్ళకి పూజ కూడా పోరు. ఆర్తభక్తి అర్థార్థి భక్తి అంతే, ఇవి రెండే చాలు జనాలు. దాన్ని పట్టుకొని ఊరికి గుడి కట్టుకొని హుండీలు లేకుండా మాత్రం గుడి ఉండనే ఉండదు. ఈజీ ఇన్కమ్. అదేదో ఒక సినిమా వచ్చిండే పీకే అని, అందులో ఒక సీన్ చూపిస్తాడు. అది కొంచెం ఎటకారంగానే హిందూ మతాన్ని ఎటకారంగానే చూపిస్తాడు. అంటే మనుషులు మూర్ఖత్వం కూడా అట్లా ఉంది, అందులో తప్పేం లేదు. ఇప్పుడు ఎగ్జాము ఒక మూర్ఖుడు వేరే ప్లానెట్ నుంచి వచ్చి భూలోకంలో ఉన్న సీక్రెట్లని తెలుసుకుంటాడు. మంచి బిజినెస్ ఏంటంటే కానీ అది భగవంతుని ముందు పెట్టుకొని చేసేది పెద్ద మంచి బిజినెస్ అని. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్కి ఫస్ట్ కాలేజ్ కడిపోతాడు, ఏదో మంచి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు భయం ఉంటుందా లేదా? భయం ఉన్నవాడే భగవంతుడి హెల్ప్ తీసుకుంటాడు. భగవంతుని ఆశీర్వాదం ఉంటే నేను పాస్ అయిపోతానని చెప్పేసి వాడు ఒక చెట్టు కింద ఒక రాయి పెట్టేసి ఒక ఇంత కుంకుమ పెట్టేసి తమలపాకడ పెట్టేసి కొద్దిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతాడు. వాడే ఆ రాయి ముంగట 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతాడు. ఇంకా అయిపోయి ఆ చెట్టు కిందకు వచ్చేసి ఇంకా ముక్కుంటూ పోయి మళ్ళీ క్యూ లైన్ కడతారు. ఎగ్జామ్కి రాసే పిల్లలకి భయం ఉంటుంది కదా, ఏదో భగవంతుని ముక్కుని 5 రూపాయలు 2 రూపాయలు వేసిపోతే కన్నా నేను పాస్ అయిపోతాను అని చెప్పేసి. ఈజీ బిజినెస్ కదా అది. ఒకసారి బ్రిటిష్ నిజమైనవి జరిగినాయి. అందుకే సగుణ సాకారంలో ఒకసారి మూర్ఖత్వం వైపు ఎక్కువ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు.
ఒక బ్రిటిష్ లేడీ కాశీలో ఉన్నది. ఆమెకు చాలా శ్రద్ధ పుట్టింది ఆధ్యాత్మిక గురించి. ఆమె కూడా రోజు శివునికి జలాభిషేకం చేసేది, ఎవరో ఒక ఆఫీసర్ వైపు. ఒకసారి గంగా స్నానం చేయడానికనే ఘాట్లోకి వెళ్ళింది. సడన్గా బాత్రూమ్ రెండింటికి అర్జెంట్ వచ్చేసింది. అక్కడ బాత్రూంలో దొరకవు ఘాట్లో. ఎట్టు పోయినా కూడా ఇక కొత్త వాళ్ళు పోతే కానీ అస్సలే దొరకవు ఎక్కడున్నాయి టాయిలెట్స్ అని. ఇప్పుడైనా కొత్తగా కట్టించినారు, అప్పుడైతే లేదు. అంత దూరం నడుచుకొని పోవడానికి కొంతమంది ఓపిక ఉండదు. ఇంకా ఉదయమే పోయింది కదా, ఉదయం ఎక్కువ బీడు ఉండదు, కొన్ని మూలలు అంధకారమే ఉంటుంది. సరేలే ఇక్కడ ఎవరు చూస్తారులే అని చెప్పేసి అట్లాగో గౌన్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి అక్కడే రెండింటికి కూర్చొనేస్తుంది. కూర్చొనేసి ఇంకా అది కనిపించకూడదు అని చెప్పేసి కొన్ని పూలు తెచ్చింటుంది గంగలోకి వదిలిపెట్టాలని చెప్పేసి. ఆ లెట్రిన్ మీద ఆమె తెచ్చిన పూలు అది ఎవరికి కనిపించకుండా మూసి పెట్టేద్దామని చెప్పేసి దాని మీద వేసేసి ఇంకా ఆమె స్నానం చేసుకొని ఆమె వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా వీధి పరిస్థితి మనం ఏమి తప్పు అని కూడా చెప్పలేము. మనిషి కెపాసిటీ కొంతమంది వయసు అయిన తర్వాత కంట్రోల్ కాదు. అక్కడ పూలు వేసింటే అది కొంచెం శివలింగంలాగా ఆకారంలాగా కనిపించడం స్టార్ట్ చేసింది. మళ్ళా మధ్యాహ్నమో సాయంత్రమో పై చూసే లోపల దాని మీద పూలు వేసి ఇంతెత్తు శివలింగం అని అందరికీ దానికి టెంకాయలు కొట్టుడు, సాష్టాంగ ప్రణామాలు చేసి అగరబత్తులు ఒక 1000-2000 అగరబత్తులు, ఒక 100 కొబ్బరికాయలు, పూలు, ఫలాలు పెట్టేసి అంత పూజలు చేసినారు. మరి అందుకే వివేకం లేని భక్తి కూడా మూర్ఖత్వం వైపు తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. షిరిడి సాయిబాబాని గుడిలు కట్టుకోవడం కూడా ఇట్లా అంతే. ఒక గొర్రె బర్ర బావు అంటే కానీ భ్యా అంటే కానీ మిగతావన్నీ భ్యా 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 అనుకొని పోతూ ఉంటాయి. కాదు, నీ గురించి ఎవరు చెప్తున్నారు కానీ భగవంతుడు ఎవరు పెడితే వాళ్ళు ఎట్టిగా నమ్మడం కాదు, కొంచెం శాస్త్రం తెలుసుకోవాలి. అవసరమే సగుణ సాకార ఉపాసన కూడా మందబుద్ధులు వాళ్ళకి అది అవసరమే, కానీ మరీ ఎంత మూర్ఖత్వం వైపు పోకూడదు. ఎక్కడ మెజారిటీ పోతూ ఉంటారు అందరూ అక్కడే వాలిపోవడే. అక్కడ మెజారిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ నంబర్ ఆఫ్ ఫూల్స్ అని సాక్రటీస్ అన్నాడు. ఎక్కడే కానీ మెజారిటీ ఉందంటే ఫస్ట్ నువ్వు అనుమానించాలి. అంటే ఒకవైపు అందరూ మోదీ అంటే అందరూ మోదీనే, ఎటువైపు దూకితే అందరూ అటే దూకుతూ ఉంటారు. అట్లా అందుకే ఆ ఫోర్స్లో మనం పోకూడదు. మనం వివేకానికి అవకాశం ఇచ్చి విచారణ చేయాలి. అందుకే ఎవరికన్నా ఇంకో భగవానుడు అంటే నీకు ఉన్నాయి 6 లక్షణాలు ఉన్నాయి: సమస్త ఐశ్వర్యము, సమస్త ధర్మము, సమస్త యశస్సు, సమస్త శ్రేయ, సమస్త మళ్ళీ ఇవన్నిటి మీద సమస్త వైరాగ్యం ఉండాలి, వదిలిపెట్టిపోయేంత సామర్థ్యం ఉండాలి, మళ్ళీ మోక్ష స్వరూపుడై ఉండాలి. ఇవి 6 లక్షణాలు ఎవరిలో ఉంటాయో వాళ్ళనే వీటిని భగ అంటారు. భగ అస్తి ఇది భగవాన్. ఎవరిలో ఈ భగం ఉంటుందో వాడే భగవంతుడు అని. మళ్ళీ ఇంకో శ్లోకము కిందనే ఇచ్చినారు. భగవంతుడు అంటే ఉత్పత్తి ప్రళయం చేయవ. మళ్ళీ భగవంతుడు అంటే ఇంకో అర్థం ఏంటి? ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಯ. ಲಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಭೂತಗಳ ಬರೋದನ್ನು, ಹೊರ ಹೋಗೋದನ್ನು, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಇವನ್ನು ತಿಳಿದವನು. ఉత్పత్తిని తెలుసుకున్నవాడు, ప్రళయము తెలుసుకున్నవాడు, జీవులు రావటాన్ని పోవటాన్ని తెలుసుకునేవాడు, విద్యను తెలుసుకునేవాడు, అవిద్యను తెలుసుకునేవాడు భగవంతుడు. ఉత్పత్తి ప్రళయం. అందుకే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అర్జునుడికి అంటాడు లేదా, నేను ఈ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని నేను పూర్వంలోనే నేను సూర్యదేవునికి, మనువులకి వాళ్ళకంతా చెప్పింటే అని చెప్పేసి. భగవంతునికి తెలుసు ఎవడు ఏ జన్మలో ఎక్కడ పుట్టిండే, ఏం చేసిండే మొత్తం అన్నీ తెలిసి ఉంటుంది. ఈ సృష్టి ఉత్పత్తిను తెలుసు, ప్రళయము తెలుసు, విద్య అంటే ఏంటి, అవిద్య అంటే ఈ మొత్తం అంతా తెలిసి ఉంటుంది. ఎవరికైతే తెలిసి ఉంటుందో వాడు భగవంతుడు అని. ಸರಿ, ఇప్పుడు పైన ಶ್ಲೋಕ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದ, ಯಾರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನು? ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ ಮಹಾಸನ ಮಹಾಪಾಪ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ మిహవైరినం. కామ క్రోధము రజోగుణం వల్ల సంభవించినటువంటివి అవి చాలా తృష్ణ గలవి, పాపం చేయించేవి, అవే కారణం. అంతేనా? అవి ఎక్కడి నుంచి పుడతాయి? రాగము ద్వేషము. కామ ఈశ క్రోధ ఈశ రాగద్వేషాల తండ్రి ఎవరు? రజోగుణం. రజోగుణం. రజోగుణం వల్ల పుట్టిన కామము క్రోధము, క్రోధమే దానికి కారణము. అడిగారు కదా, బలవంతంగా నేను చేయకూడదు అనుకున్న కూడా నా చేతిలో ఆ పని ఎందుకు జరిగిపోతుందంటే కన్నా ఆ రజోగుణం నుంచి పుట్టిన కామము క్రోధమే. నీకు కోరిక ఉంది, ఆ కోరిక అడ్డం వచ్చినప్పుడు క్రోధం ఉంది. మనకు కోరికలు ఉంటాయి. మన ఆశ్రమంలో ఉన్న చిన్న పిల్లలందరూ కూడా కరెక్ట్గా 3 గంటలకు నిద్ర లేచి మంచిగా పూజలు చేసి మంచిగా చదువుకొని మంచిగా టైం టు టైం భోజనం చేసి మంచిగా స్కూల్కి పోయి కిసక్మనకుండా దేవతల్లాగా ఉండాలని ఒక కోరిక ఉంది. మరి ఆ కోరిక ఉంటే కానీ అదే నీకు క్రోధం వస్తుంది. ఆ కోరిక నెరవేరదు. ఎప్పటికైనా నెరవేరుతుంది అట్లా. మరి ఆ కోరిక వాళ్ళు చాలా మంచిగా ఉండాలని కోరిక పెట్టుకున్నప్పుడు కుమిలి సాయాల్సిందే నువ్వు. వాళ్ళు ఉన్నంత వరకు నువ్వు కుమిలి సాయాల్సిందే. కానీ ఆ కోరిక మంది నెరవేరదు. ఆ కోరిక నీకు అడ్డం వచ్చింది. వాళ్ళు చేసే చేష్టలు, వాళ్ళు గొడవ పెట్టుకోవడాలు అవన్నీ చూసి నీకు క్రోధం వస్తుంది. క్రోధం వస్తే నువ్వు పిచ్చోడు అయిపోతావు. బలవంతంగా మళ్ళా వచ్చేసి వాళ్ళు చేసిన తప్పుడు పనులు వచ్చి నాకు చెప్తావు. ఆ పిల్లలు నీకు దోషాలే కనిపిస్తుంటాయి. మంచి గుణం చూస్తాను స్వామి, అట్లంతా లేదు. నాకు చెప్పలేదు, మళ్ళీ వాళ్ళు ఉన్న మంచి గుణం చెప్పవచ్చు. మరి నా దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు చేసిన మంచి పనులు చెప్పాలి కదా. భగవద్గీత వాడు మంచి చేసావు చెప్తావా? అప్పుడు చెప్తావు మంచిగా బాగా చేస్తున్నారు చెప్పాలి. అది వాడు రాఘవేంద్ర కాదు, ఈ రాఘవేంద్ర గారు ఫస్ట్ 3 అధ్యాయాలు మొత్తం కంఠస్థం చేసి అప్పచెప్పాడు. నాకన్నా కూడా గొప్పవాడు ఇప్పుడు వాడు. నేను కూడా ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో నన్ను అడిగితే ఒక 4-5 చోట్ల బ్రేకులు పడతాయి నాకు. మరి నాకన్నా గొప్పవాడు నువ్వు పూజించాలి కదా. ఆ గొప్ప పని గురించి ఈ ఊర్లోనే ఎవరు లేరు. ఇప్పుడు 3 అధ్యాయాలు ఆపకుండా చెప్పేటోడు ఈ ఇడీ కామవర్గం లేడు. ఊరుకుందులో కూడా ఉండడు. పోనీ ఎవరన్నా ఆధోనిలో ఎవరన్నా ఉన్నారా 3 అధ్యాయాలు కంటిన్యూస్గా చెప్పేటోడు? నీకు తెలిసిన కాదు. అంత గొప్ప ఇది ఉందా లేదా? మరి దాన్ని చూసి ఆనందపడాలి. అబ్బా వీడోడు నాయన భగవంతుడి దయ వల్ల వీడు ఆది శంకరాచార్యులాగా ఇంత తెలివి ఉంది వీడి దగ్గర. ఆ తెలివిని చూస్తే వాడు చేసే తప్పులు చాలా చిన్నగా కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు తెల్ల బట్ట షర్ట్ ఉంటుంది, చిన్న ఇంకుతోటి ఒక నల్ల చుక్కు కనిపిస్తే ఆ నల్ల చుక్కు ఎత్తి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ నల్ల చుక్కను చూడకూడదు మనం, అంత పెద్ద తెల్ల చొక్కాని చూడాలి. ప్రతీది వాళ్ళు చేసే తప్పులే కనిపిస్తుంటాయి. ఎంత గొప్ప పని ఇది. ఒక్కొక్క అధ్యాయము పారాయణం చేస్తేనే ఎంత ఫలమని గీతా మహాత్మ్యంలో రోజు చదువుతున్నావు కదా. నీ 75 ఏళ్ళ సర్వీసులో కూడా నువ్వు చేయలేని, నువ్వు ఆ పని చేయగలవు. వాళ్ళు చేసిన పని నువ్వు చేయగలవా? ఇంకా నువ్వు చేసిన పని ఏదన్నా చెప్పు, వాళ్ళు చేసి చూపిస్తారు. మరి నీకన్నా గొప్ప వాళ్ళే కదా. మరి నీకన్నా గొప్ప వాళ్ళు నువ్వు ఇంకా వాళ్ళలో ఉన్న గుణాలు చూసి పొగడాలి కదా, ఆనందపడిపోవాలి. అబ్బా ఏమి ఎలాంటి దైవ బిడ్డలు వచ్చారు, దేవతల బిడ్డలు వచ్చారు అని ఆనందపడాలి. భగవద్గీత నోట్లో కంఠస్థంగా చెప్పడం అంటే చిన్న మాట. అవి చూస్తే కన్నా నీకు ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా నువ్వే పైడ్చి పండ్లు కొనుక్కు రావాలనిపిస్తుంది. నీకు వాళ్ళకి షూలు కొనుక్కు రావాలనిపిస్తుంది. ప్రేమ పుడుతుంది వాళ్ళు చేసిన ఘనకార్యం. ఇప్పుడు మా మంగళ చైతన్యకి కూడా 3వ అధ్యాయం చెప్పమని చెప్పినాను. 10 శ్లోకం ఏడదల్లా 10 శ్లోకాలు చెప్పిండు. ఇంకా మిగతాది ఇంకా ఒప్పిలేకపోయింది. మరి పెద్ద వాళ్ళే చేయలేని పని వాడు చేస్తున్నట్టు గొప్పే కదా. దానికన్నా గొప్ప గుణం ఉందా?
ఇట్లా ప్రతి ఒక్క మనిషిలో కూడా వాళ్ళు చేసే మంచి పనిని చూస్తూ ఉంటే కనుక ఆ ద్వేషం పోతుంది. అందుకే కదా ఇక్కడ మన సమస్య ఇదే కదా, మనం వద్దనుకున్నా కూడా బలవంతంగా కొన్ని పనులు చేసేస్తున్నాం, ఇతరుల దోషాలు చూస్తున్నాము, అనవసరంగా కోపం తెచ్చుకుంటున్నాము. కోపం వచ్చిందంటే కన్నా దరిద్రం, అజ్ఞానంలో ఉన్నాం, మనం మూర్ఖత్వంలో ఉన్నాము, దాని వెనక నీది ఏదో కోరిక ఉంది, ఆ కోరికకి విరుద్ధంగా జరిగిపోయి ఉంటుంది, అందుకే కోపం వస్తుంది. ఇది మనం తెలుసుకోవాలి. ప్రపంచాన్ని మనకు అనుకూలంగా మార్చలేము. రామచంద్రప్ప పిల్లలు కానీ భార్య కానీ ఎవరికి వాడి బుద్ధి వాడికే ఉంటుంది. మనకు అనుకూలంగా వాళ్ళు మారాలనుకోవడము మన వ్యర్థమైన ప్రయాసము కానీ మారు. మనం మారిపోవడంలోనే బుద్ధితనం ఉంటుంది. మనమే ఈ ఉన్న ప్రపంచానికి మనమే అడ్జస్ట్ అయిపోవాలి. అప్పుడు శాంతి దొరుకుతుంది. నీకు నిజంగా శాంతి కావాలంటే కన్నా ఉన్న ప్రపంచాన్ని ఎట్లుందో అట్లా స్వీకరించేయాలి. మార్పులు చాలా చేయాలని చూసుకుంటే చుట్టుముట్టున్నది మార్పులు ఎక్కువ చేయాలనుకుంటే డిస్టర్బ్ అయిపోతాం. కుదురుదు. మేనేజింగ్ పీపుల్ ఈజ్ మేనేజింగ్ దేర్ ఈగోస్ అంటారు. మనుషుల్ని కంట్రోల్ చేయడం వాళ్ళ అహంకారాన్ని కంట్రోల్ చేయడం అని. అహంకారాన్ని పట్టుకునేకి అవుతుందా? మనకే మన అహంకారంతో పెద్ద సమస్యలు ఉన్నాయి. అది కాకుండా మనం ఇంకోరు అహంకారం మీద కంట్రోల్ చేయాలని పోతాం. వాడు గుద్దుతాడు, మళ్ళీ అవకాశం చూసి ఎట్లా కావాలి వాడు రివర్స్ ఇచ్చినే ఇస్తాడు. మాటకు మాట, దెబ్బకు దెబ్బ, అవసరం చూస్తూ ఉంటాడు. మనం వాడిని కంట్రోల్ చేయాలని పోతాము, వాడిని ఇది చేస్తే కానీ వాడు చూస్తూ ఉంటాడు అవకాశం. అది జరగని పని. మనము మోక్షాన్ని పొందడానికి వచ్చాం, పరమశాంతిని. అందుకే మనం అడ్జస్ట్ అయిపోవడమే. శాంతంగా ఉండాలి. బాంబులు పడినా కూడా పక్కలో ఇట్లా బాంబు పడిందా అట్లా చూసి నాకు సంబంధం లే అన్నంత శాంతంగా ఉండాలి. పరశురాముడు దత్తాత్రేయుని ఒక అడవిలో మంటలు వచ్చింటే ఆ మంటల మధ్యలో కూడా పద్మాసనం వేసుకొని కూర్చో ఉంటాడు. అంత పెద్ద మంటలు వచ్చినప్పుడు ఏనుగులు కానీ సింహాలు కానీ దిక్కు తోచకుండా ఎంత స్పీడ్లో పరిగెడతాయంటే అంత స్పీడ్లో పరిగెడుతుంటాయి ఆ ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడానికి. అంత పెద్ద అడవి మన త్రిపుర రహస్యంలో వస్తుంది. అంత పెద్ద మంటలలో శాంతంగా పద్మాసనం వేసుకొని ధ్యానంలో కూర్చో ఉన్నాడు. పరశురాముడు చూసి అబ్బో ఇదేమి తత్వం నైనా, ఎంత నిర్భయ స్థితి ఉంది ఇది. అది కదా నిజమైన సర్వతంత్ర స్వతంత్రతము, నిజమైన మగతనం అంటే కదా. అలాంటి పరమశాంతిని పొందాలి. అగ్గి వస్తుంది, అగ్గి వచ్చి ఇంకా శరీరాన్ని కాల్చి బూడిద చేస్తుందని తెలిసి కూడా అసలు చెల్లించకుండా తన స్వరూపంలో నిలబడి ఉన్నాడు కదా, దాన్ని దృఢమైన జ్ఞానం అంటారు, జ్ఞాన నిష్ఠ అంటారు. అలాంటి స్థితికి పోవాలి. మనము కుక్క మరిగితే డిస్టర్బ్ అయిపోతాం, దోమలు వచ్చి గుయ్యి అంటే చౌదగిరి అంటే డిస్టర్బ్ అయిపోతాం. వివేకానందుడు గుహలో కూర్చుంటే కన్నా తేనెటీగలు ముచ్చును కరిచినట్టు దోమలు కరుస్తూ ఉంటాయి. అస్సలు కదలకుండా 2 గంటల సేపు కూర్చో ఉంటాడు. శిష్యులు ఆశ్చర్యపోతాడు, అబ్బో ఏమిది అని. ఒక్క దోమ కరిస్తే మనము ధ్యానంలో కూర్చుంటామా? 40 నిమిషాల తర్వాత కాళ్ళు నొప్పులు వేస్తే కానీ అయిపోయి ఇంకా ధ్యానం బాయా, దేవుడు బాయా, అన్నీ గంగలో బారేస్తాం, పుసుక్కని లేచేస్తాం, ధ్యానం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం. ఆ చిన్న నొప్పిని తట్టుకోలేము. అందుకే మన చుట్టూ జరిగే విషయాలకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకూడదు. మనకు మన స్వరూపంలో నిలబడి శాంతంగా ఉండేది అలవాటు చేసుకోవాలి. తల జడుపుకోవాలనుకుంటే కానీ పరక పుల్లకు తల జడుపుకోవచ్చు, కొత్తిమీరకు తల జడుపుకోవచ్చు, కరివేపాకు తల జడుపుకోవచ్చు, ఒక అన్నం మీదకి తల జడుపుకోవచ్చు, ప్రతి దానికి తల జడుపుకుంటూ ఉంటారు. అట్లా ఉండద్దు, శాంతి ఉండదు. కామ ఏష క్రోధ ఏష, నీకు ఏదో కోరిక ఉంది, ఒక లైఫ్ స్టైల్ నువ్వు అనుకుంటున్నావు, ఇట్లే ఉండాలి, పిల్లలంటే ఇట్లే ఉండాలి, పెద్దలంటే ఇట్లే ఉండాలి, ఆశ్రమం అంటే ఇట్లే ఉండాలి. ఆ రేషన్ గూడు కట్టుకొని అది ఇరికిపోయినట్లు నువ్వు నియమాలు పెట్టుకుని నువ్వు ఇరుక్కుపోతున్నావు. నువ్వు అనుకున్నట్టు ఏమీ ఆగదు. అయ్యో ఉదయం నిద్ర లేచిన వెంబడి బాత్రూమ్ రావాలని అనుకుంటాం, వస్తుంది ఒకసారి. దరిద్రం అదే రాదు. మన పట్టులో ఉన్న లెట్రినే మన మాట వినదు. మనమేమో ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళంతా మన మాట వినాలనుకుంటాం. ఆ శక్తినే మనకు లేదు. మన శరీరం మీదనే మనకు కంట్రోల్ లేదు. ఇంకా వేరే వాళ్ళ శరీరాన్ని కంట్రోల్ చేయాలని చూస్తాం. కుదురుతుంది? అది కుదరని పని. అందుకే ఎలాంటి కోరికలు పెట్టుకోవద్దు, ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి. ఎట్లున్నా కూడా నా శాంతిని మాత్రం భంగం చేసే హక్కు ఎవరికి ఇవ్వను. వాడు చెయ్యి ముక్కులన్నా పెట్టుకొని వేరే చోట్లన్నా పెట్టుకొని నాకు సంబంధం లేదు, నేను మాత్రం శాంతంగానే ఉంటాను.
వాడు తల కిందికి పెట్టుకొని కాలు చేతుల్లో నడుచుకొని పోయి కాలు పైకన్నా నడుచుకొని పోని, బట్టలు వేసుకొని పోని, దిగమనగన్నా పోని, వాళ్ళిద్దరూ గుద్దుకొని కొట్టుకొని నాకు సంబంధం లేదు, నేను ప్రశాంతంగానే ఉంటాను, నా స్వరూపంలోనే నేను ఉంటాను. ఇట్లా మనం ఎప్పుడు మనం ప్రపంచంలో ధ్యానం పెట్టకుండా, కోరికలు లేకుండా, ఏ ప్రకారం ఇట్లే ఉండాలని కోరికవద్దు, అట్లా ఉండాలని కోరికవద్దు, బతకాలని కోరికవద్దు, సావాలని కోరిక కూడా వద్దు, చచ్చిపోవాల తొందరగా శరీరం వదిలిపెట్టాలి ఆ కోరిక కూడా ఉండకూడదు. అది కూడా కోరిక అవుతుంది. కోరిక ఉందంటే క్రోధం వస్తుంది. కాబట్టి ఏ కోరిక లేదు, బతకాలనే కోరిక వద్దు, సావాలనే కోరిక లేదు. అట్లా మనము జీవితం గడిపితే కన్నా అప్పుడు శాంతి దొరుకుతుంది. ఊరికి శాంతి లేదు, మనశ్శాంతి లేదు, మనశ్శాంతిని నువ్వే భంగం చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు చెప్పాడు అర్జునుడు, అదే డౌట్ అనుకుంటాడు, ఈ పని నేను చేయకూడదు అనుకుంటే కూడా బలవంతంగా ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే నీకు కోరికలు ఉన్నాయి, నువ్వు దాన్ని చూసుకోలేకపోతున్నావు, ఏదో డబ్బులు సంపాదించడము అది ఇది బయట అదే కోరికలు అనుకుంటున్నావు. నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ నామే కోరికలు. ఏదో నువ్వు ఊహించుకున్నావు, నేను ఇట్లా ఉండాలని చెప్పాను కదా, నేను నా పాడికి నేను ఉంటా, ఎవరు వచ్చి నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకూడదని, అది కూడా కోరికే నీది. నేను ఎవరు జోలికి పోను, నా జోలికి ఎవరు రావద్దు అని, అది కోరిక, అది కోరికే. మళ్ళీ నీ జోలికి ఎవడన్నా వస్తే కానీ క్రోధం వచ్చేస్తుంది. నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ భంగం అయిపోయిన చేసిన వాళ్ళ మీద నీకు కోపం వచ్చేస్తుంది. నువ్వు సైలెంట్గా ఉండాలనుకుంటున్నావు, ఆ సైలెన్స్ని భంగం చేసిన వ్యక్తి వస్తే నీకు అయిపోతుంది. సైలెన్స్గా ఉండాలని కూడా అనుకోవద్దు, ఏమీ అనుకోవద్దు, కోరికలు పెట్టుకోవద్దు. ఇది చాలా సూక్ష్మమైన సబ్జెక్ట్ ఇది, అందుకే ఒత్తి చెప్తున్నాను. మనం ఎందుకు మళ్ళీ భూలోకానికి వస్తున్నామంటే కోరికల వల్ల. మాతా మాణికేశ్వరమ్మ దగ్గర ఇట్లే ఇద్దరు భక్తులు కూర్చోంటే పరస్పరంగా మాట్లాడుకొని, ఒక భక్తులు భార్య దంపతులు, మీరు మా ఇంటికి తప్పకుండా రావాలి హైదరాబాద్లో అంటే వీళ్ళు తప్పకుండా వస్తామని అంటామా లేదా, ఎవరైనా పిలిస్తే తిట్టేసింది అప్పుడే. ఎట్లా చెప్పావు నువ్వు తప్పకుండా వస్తావని? నువ్వు రేపు ఉదయం వరకు బతికిట్టావని నేను గ్యారెంటీ. ఆ మాట ఎందుకు ఇచ్చినావు? ఇలాంటి మాట వల్ల నువ్వు ఒక జన్మ తీసుకొని వాళ్ళ ఇంటికి పోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకే భీముంది స్టోరీ చెప్పిందంట. యుధిష్ఠిరుడు అంత మహాభారతం యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత ఎవరో దానం అడగడానికి వచ్చింటారు. వస్తే కన్నా ధర్మరాజు సమయము కొద్దిగా సాయంత్రము ఇంకా 10 నిమిషాలు ఉండగానే రేపు రాండి, రేపు దానం ఇస్తానంటాడంట. మరి భీముడు పేర్చింది ఒక గంట ఉంటుంది, గంటను పోయి కొట్టాడంట. అది ఎవరన్నా శత్రువులు వచ్చినప్పుడు గంట కొడతారు, లేదా ఎవరి మీదన్నా గెలిచినప్పుడు విజయ గంట కొడతారు. ఇంక శత్రువులు అయితే అప్పుడు ఎవరు లేకుండా ఉంటారు, చక్రవర్తి అయిపోయిండే. ఏదో నా అర్జునుడో భీముడో ఇది ఎక్కడో దేంట్లోనో గెలిచినట్టున్నారు అని భీముడు దగ్గరికి వస్తాడు ధర్మరాజు. ఏమి భీమా, మనము ఎవరు దేంట్లో గెలిచినారు, గంట కొడుతున్నావంటే, ఎవరేంటన్నా నువ్వే కదా, నువ్వే గెలిచినావంటే, నేనా, ఎవరి మీద గెలిచినానంటే, నువ్వు యమధర్మరాజు మృత్యు మీద గెలిచినావు కదా అని. ఎట్లా అన్నాడు. మరి వాడిని దానం ఇవ్వడానికి సాయంత్రం వస్తే వాడిని రేపు ఉదయం రమ్మని చెప్పావు కదా, అంటే రేపు ఉదయం వరకు నువ్వు బతికుంటావని నీకు నమ్మకం ఉంది కదా, అంటే 12 గంటల సేపు నువ్వు మృత్యుని గెలిచినట్టే కదా. మరి మృత్యునే గెలిచినావు నువ్వు అని అంటే ఎటకారంలో చెప్తున్నాడు. అంటే నువ్వు వాడికి పోస్ట్ పోన్ చేసావు కదా, రేపు వరకు నువ్వు బతికింటావని గ్యారెంటీ ఏంటి? ఆ సూక్ష్మాన్ని అర్థం చేసుకుని వెంబడే బట్టలు పంపించి ఆ పోయిన వ్యక్తిని తీసుకురాని చెప్పేసి అప్పుడే అతనికి దానం ఇచ్చి పంపించేస్తాడంట. రేపటికి రూపం లేదు. అందుకే మాటలు కానీ ఆశ్వాసనలు ఇవ్వడం కానీ, ఎవరన్నా పిలిస్తే కూడా వచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం, చూద్దాం అని చెప్పాలి. చిన్న చిన్న కోరికలు కూడా జన్మలకు తీసుకొచ్చేస్తూ ఉంటాయి. మరి అలాంటివి ఎన్ని కోరికలు ఉన్నాయి, కోట్ల కోరికలు ఉన్నాయి మనకు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కోరికలే ఉంటాయి. అందుకే మనశ్శాంతి దొరకడం లేదు. ఏ కోరిక, ఏ చిన్న సైజు కోరిక కూడా మనకు ఉండకూడదు. ఆ కోరికలని నిష్కామత కామరహితత్వే నిష్క్రియా జీవన్ముక్తి అని చెప్పేసి, ఆత్మకామత్వాత్ ఆప్తకామత్వం, ఆప్తకామత్వాత్ నిష్కామత్వం, నిష్కామాత్ నిష్క్రియాత్వం, కామశూన్యత్వాత్ జీవన్ముక్తి అని చెప్పేసి. కోరికలు లేకుండా తత్వాన్ని ఎప్పుడు నువ్వు పొందుతావు అప్పుడు నువ్వు ఇంకా ముక్తుడివే. పెట్రోల్ అది మన కోరికలు ఈ జీవునికి పెట్రోల్ వేస్తున్నాం మనం. లేకపోతే జీవభావం నిలబడడానికి ఏమీ ఆస్కారం లేదు.
మనలో ఉన్న జీవభావం ఎందుకు బతికి ఉంది అంటే ఈ కోరికలన్నీ పెట్రోల్ రోజు వేస్తున్నాం కాబట్టి జీవభావం బతికి ఉంది. ఆ కోరికలను పెట్రోల్ని మనం వేయకుండా వదిలిపెట్టేస్తే జీవుడు ఉండడానికి ఆస్కారమే లేదు, జీవభావం వెళ్ళిపోతుంది. మనకు పని లేదు కదా, ఏ పని లేకపోతే ఊరికి ఎట్లుంటుంది, అది వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతుంది. అట్లా ఇంకా మిగతాది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. 12:30 నుంచి 1:30 వరకు మహాభారతం.